Rivero. समस्या गाणं के काय करायचं कायचे हॉस्टेल चालत हॉस्टेलला जाऊन इंटर इंटर क्लास मंडर लाइफ में खेले सर याला Right. So good morning, students. Okay, it's already very close to final exams. So like MSET exam is very close now. We have 10 more days to go. So we have to speed up. Okay. So I'm not going to give much time for the questions. So we have to speed up. Okay. So I'm going to complete today nucleus chapter. So tomorrow semiconductors. Okay. So let me speed up. Let me share the screen now. So let us speed up a little bit. So anyway, okay, we don't have much time. Okay. So as you guys know that we have discussed yesterday. Okay. So as you know that we were in the lesson nucleus chapter. It's a very important that we have to complete this chapter today. Okay. So ikkada manaku what is the radius of the nuclei? So the radius of nucleus should be 10 power minus 15, right? What is the radius of atom? So you can think about this, how much it is difference. So atom is definitely much 5, 10 to the power of minus 5 higher than the nucleus, right? You can imagine how much difference is there. So it's a big difference, right? So the charge of electron is how much? Minus 1.6 into 10 to the power of, I didn't change this, minus 19. Okay, it's a 19. So let me change now. I don't know why I should. Okay, leave it. So suppose if you want to know the proton charge, you don't have this plus. This is just plus 1.6 into 10 to the power of minus 19 is common. Only plus minus is the difference for the proton and neutron. Okay. So then what is the proton mass? You know that proton mass is, how much it is? Proton mass is, let me change this. So the proton mass is 1.66 times 10 to the power of minus 27 kgs. Electron mass is 9.1 in 10 to the power of minus 31. You can clearly see here there is a difference between the proton and electron mass. As we already discussed, the mass of the photon is definitely much higher than the electron, which is how many times? 1837 times much higher than the electron. Okay. Then moving into let me show. Then moving into the next slide. Did you note down? Yeah, it should be 19 actually. So I forgot to change that. So
as we discussed yesterday, you know, there are some type of isotopes, isobars, isotones. Why we want to learn all this stuff, sir? Definitely there is a lot to know. I did not, tell the, importance of everything, but there is a important, every concept, there is a application in day-to-day life, in industry, in many, like, nanotechnology application, biomedical technology, nanotechnology. There are a lot of applications, like, cancer technology, like, to cure the cancer, to test the cancer. Lot of isotopes are very, very important. Okay. So here I was showing that, what is isotopes? Isotopes ante ఒకే పరమాణు సంఖ్య కలిగి ఉండి వేరు వేరు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు కలిగి ఉన్న కేంద్రకాలను ఐసోటోప్స్ అంటారు. So the nuclei which are having the same atomic number with different mass number. Isotopes are ఒకటే పరమాణు సంఖ్య కలిగి ఉండి వేరు వేరు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య కలిగి ఉన్నటువంటి recall isotopes. What are the examples for it? The examples are hydrogen. This is proton. This is H11, H12, H13. What is this? This is proton. You know that. This is this is actually tritium. This is proton, deuterium, tritium, I think. So these are the isobars. Isobars are the one where mass number is, so here I wrote wrong again. It should be 4. No, this is wrong. Whatever I gave here is, it's wrong. Okay, let me check it. What is that? What happened this? Okay, this one actually, this is 4 helium 2. Okay, helium should be 4, but I don't think. Okay, no, this is actually, and helium also you have a helium 2-3. Oh, sorry, no, yeah, this makes sense. Whereas this one is fine, this is so fine. Helium 2. Okay, right. So you know that isotopes ante manaku ఒకే పరమాణు సంఖ్య కలిగి వేరు వేరు ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలు కలిగి వాటిని ఏమంటారు బేట? ఐసోటోప్స్ అంటారు. బట్ ఐసోబార్స్ అంటేనేమో ఒకే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య కలిగి ఉండి, అంటే పైన సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి 3 వేరు వేరు పరమాణు సంఖ్య కలిగి ఉన్నటువంటి వాటిని కేంద్రకాలను ఐసోబార్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఐసోబార్స్ అంటే ఐసో లైక్ యూ హ్యావ్ టు అటామిక్ నెంబర్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. టోప్స్ అంటే ఒకటే గుర్తుంచుకోబెట్ట. బార్స్ అంటేనేమో పైన సేమ్ ఉంటాయి, టోప్స్ అంటే కింద సేమ్ ఉంటాయి. అంటే కింద సేమ్ అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఇస్ సేమ్, పరమాణు సంఖ్య సేమ్ ఉంటే ఆ టోప్స్. ఓకే, ఐసోటోప్స్. బార్స్ అంటే పైన సేమ్ ఉండాలి, అంటే మాస్ నెంబర్ షుడ్ బి సేమ్. టోన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ షుడ్ బి సేమ్, విచ్ మీన్స్ ద న్యూట్రాన్ నెంబర్ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఏ కేంద్రకాలలో అయితే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ గా ఉంటుందో వాటిని ఐసోటోన్స్ అంటారు బిడ్డ. ఐసోటోప్స్ ఏంటి? టోప్స్ అంటే ఏం చెప్పినా పరమాణు సంఖ్య సేమ్ ఉండాలి, కింద సేమ్ ఉండాలి. బార్స్ అంటే ఐసోబార్స్ అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య సేమ్ ఉండి పరమాణు సంఖ్య వేరుగా ఉంటే వాటిని ఐసోబార్స్ అని. ఐసోటోన్స్ అంటే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే 3 - 1 2, 4 - 2 2. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆర్ సేమ్. 4 - 2 how much? 2. 3 - 1 how much? 2. So number of neutrons are same in both nuclei. Okay, so you guys clear? ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా అడగవచ్చు. ఈ క్రింది వాటిలో ఏవి ఏ కేంద్రకాలు ఐసోటోన్స్ చూపిస్తాయి అంటే ఏం చేయాలా? మీరు ఈ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య నుండి పరమాణు సంఖ్య తీసేస్తే వచ్చేదే
న్యూట్రాన్ల సంఖ్య వస్తుంది. అలాంటి కేంద్రకాలను మనము ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ క్రింది జంటలలో ఏవి ఐసోబార్స్ చూపిస్తాయి అంటాడు. ఇవే కాకుండా ఏవి ఇవ్వచ్చు బెట, వేరే అయినా ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఇక్కడ మనకు సంఖ్య సేమ్ ఉంటే ఐసోబార్స్, ఐసోటోప్స్ అంటే పరమాణు సంఖ్య సేమ్ ఉంటే అవి ఐసోటోప్స్ బెట. ఓకే, మూవింగ్ into the, let me check it. Sound, okay, I'll try. Okay, I'll just make it bigger, doesn't matter. I'll try to, okay Nana. So now moving into the next slide, let us finish Nana, let us move little faster. Okay, so kendrika parimanam, so nuclei size, what is the size of nuclei? So kendrika parimanam ante we have this equation. So how do you calculate the nuclei size? With this we can calculate the nucleus radius, ante kendrika dravyaradhini వ్యాసార్థాన్ని కనుక్కోవచ్చు బెట. R is equal to R naught a power 1/3. What is R here? R is a వ్యాసార్థం. What is R naught? R naught is a constant, the basic atom radius. Suppose you are taking a hydrogen atom. Repeat cheyandi sir ప్లీజ్. ఐసోటోన్స్, ఐసోటోన్స్ అంటే ఏం లేదు బిడ్డ. ఐసోటోన్స్ అంటే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ ఉండాలి. ఎలా ఉంటుంది అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలకు వెళ్ళి మనకు ఏం రావాలి, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలకు వెళ్ళి మనము పరమాణు సంఖ్య తీసేస్తే వచ్చేదే మనకు ఐసోటోన్స్ అవుతుంది. స్నేహ, ఐసోటోన్స్ అంటే టోన్స్ ఎన్ వస్తుంది అక్కడే, కాబట్టి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ ఉండాలని గుర్తుంచుకోండి. న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ రావాలంటే ఏం చేయాలా, ద్రవ్యరాశి ఏ మైనస్ జెడ్, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య సేమ్, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలకు వెళ్ళి పరమాణు సంఖ్యను తీసివేస్తే న్యూట్రాన్ల సంఖ్య వస్తుంది. ఆ రెండు కేంద్రకాలలో మనకు న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ ఉంటుంది. ట్రీటియం 3 - 1 2, హీలియం 4 - 2 2. సో ఆ విధంగా న్యూట్రాన్ల సంఖ్య సేమ్ ఉంటుంది బెట. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే వ్యాసార్థం R is equal to R naught a power 1/3. R అంటే వ్యాసార్థం బెట, R naught అంటే బేసిక్ ఆటం యొక్క రేడియస్. సపోజ్ హైడ్రోజన్ తీసుకుంటే హైడ్రోజన్ అనుకుంటాం, తర్వాత హీలియం వాటికి రావాలంటే డెఫినెట్ గా ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మాస్. సో R naught వాల్యూ ఇస్ గివెన్. ఓకే, దట్ ఈస్ 1 ఫెర్మి 10⁻⁻15 అంటే ఎంతనన్నా 1 ఫెర్మి వాల్యూ. ఈ క్రింది దాంట్లో ఫెర్మి విలువ ఎంత అంటాడు బెట, అంటే 1 ఫెర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻15. నోట్ డౌన్. ఒక ఫెర్మి అనే శాస్త్రవేత్త, అతని పేరు మీద ఒక యూనిట్ పెట్టారు. ఒక యూనిట్ అంటే ఒక ఫెర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని మీటర్లు, 10⁻⁻15 మీటర్స్. హౌ మచ్? 1 ఫెర్మి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10⁻⁻15. సో R naught విలువ ఎంత వచ్చింది బేటా, 1.2 × 10⁻⁻15. దాన్నే 1.2 ఫెర్మి అని కూడా వస్తుంది. ఓకే, రైట్. దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది కేంద్రక బలాలు మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం బేట. న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. వాట్ ఆర్ ద న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్? న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ దే ఆర్ 2 types. స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ అంటే బలమైన కేంద్రక బలాలు, బలహీన కేంద్రక బలాలు. బలమైన కేంద్రక బలాలు న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ల మధ్య పనిచేస్తాయి. బలహీన కేంద్రక బలాలు న్యూట్రాన్ ప్రోటానే కాకుండా కేంద్రకంలో పయాన్సు, లాంబ్డాయాన్సు, కయాన్సు అన్ని ఉంటాయి బెట. π+, π - π0 వాటి మధ్య పనిచేసేటివి బలహీన కేంద్రక బలాలు, వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. సో న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ మధ్యలో ఉన్నవి స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. అయితే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ల మధ్య ఉన్న బలాలనే మనం ఏమంటున్నాము, కేంద్రక బలాలు అంటారు. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఇక్కడ ఏంటంటే వాడు ఈ క్రింది బలాలు అల్ప వ్యాప్తి బలాలు అంటాడు, షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్సెస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఆర్ షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్సెస్ అంటే తక్కువ దూరములో పనిచేసే బలాలు. షార్ట్ రేంజ్ అంటే ఇప్పుడు కేంద్రకమే ఒక ఫెర్మి బెట. కేంద్రకం అంటేనే 10⁻⁻15 అంటే ఎంత తక్కువ డిస్టెన్స్ బెట, నానో కంటే కూడా 10⁻⁻5 తక్కువ.
సో అంత డిస్టెన్స్ లో పనిచేసే బలాలే కేంద్రక బలాలు. మీరు ఇప్పుడు మొన్న చెప్పారు న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ మధ్యలో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ ఉంటాయి సార్ అని. అంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్, ప్రోటాన్ ధనావేశం ఉంటుంది కాబట్టి విద్యుత్ బలాలు ఉంటాయి అంటే ఉండవు బెట్ అక్కడ. సో ఈవెన్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కూడా అపకేంద్ర బలాలు ఇవి కూడా చెప్పారు, అవి కూడా రాంగ్ బెట. డెఫినెట్ గా మనకు అక్కడ ఉండేటివి న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్. అయితే అవి ఎట్లాంటి బలాలు? షార్ట్ రేంజ్. ఎటువంటివి? షార్ట్ రేంజ్ అంటే తక్కువ అవధిలో పనిచేసే బలాలు, రైట్. మరి ఇవి ఆవేశం మీద ఆధారపడతాయా బేట? దే డు నాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది చార్జ్. సో ఇవి డెఫినెట్ గా ఆవేశంపై ఆధారపడి ఉండవు. ఓకే, ఇవి డెఫినెట్ గా మనకు ఆవేశం మీద ఆధారపడవు. మరి వేటి మీద ఆధారపడతాయి సార్ అంటే స్పిన్ మీద ఆధారపడతాయి. వేటి మీద? స్పిన్ మీద. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. ఈ క్రింది వాటిలో కేంద్రక బలాలు వేటి మీద ఆధారపడతాయి అంటే స్పిన్ పైన ఆధారపడతాయి, ఆవేశంపై ఆధారపడవు. అయస్కాంత క్షేత్రంలో అపవర్తనం చెందవు. ఓ సారీ, ఎస్, వీఆర్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దాట్. అయస్కాంత విద్యుత్ క్షేత్రంలో డెఫినెట్ గా ప్రోటాన్లు మనకు అపవర్తనం చెందుతాయి. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఆవేశం మీద, న్యూక్లియర్ ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి సో అక్కడ అవి స్పిన్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి. కేంద్రక బలాలు స్పిన్ పైన ఆధారపడతాయి. ఈ రెండు పాయింట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ డౌన్. కేంద్రక బలాలు ఆవేశం మీద ఆధారపడవు, స్పిన్ మీద. స్పిన్ అంటే తెలుసు కదన్నా, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ చూశారు కదా. అంటే ప్రోటాన్కు ఆవేశం ఉంటుంది, న్యూట్రాన్కి ఆవేశము ఉండకుండా రెండింటికి స్పిన్ ఆఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాటి ఇంటరాక్షన్స్ వల్ల వాటి మధ్య బలం క్రియేట్ అవుతుంది. అదే కేంద్రక బలాలు బిడ్డ. ఓకే, సో అవి షార్ట్ రేంజ్. ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలా, ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్. షార్ట్ రేంజ్ ఫోర్స్, it does not depend on the charge, it does depend on the spin. Thank you. Note down. So last point, not least. So ఇక్కడ నేను ఒక 3 ఫోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, కూలుంబ్ ఫోర్స్ అండ్ what is this? It should be nuclear force. So is it right? తప్పు రాసినట్టున్నప్పుడు ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కి ఇది తప్పు రాశాను బట్ I'll check it this one. I don't think this is correct. I have to check this while. This is much higher actually. This should be nuclear force. But I'll get back to you this point. Let me check actually now. Give me 1 second. I'll check it. I'll check 1 second. 1 second. I'll be back because I don't want to postpone. Okay. Let me check it. Yeah, 38 beta. That is correct. So here 38. It just little higher. 38. How much it is? 10 to the power of 38. Okay. Is it clear? So gravitational అంటే గురుత్వ బలాలు. ఇది కూలుంబ్ విద్యుత్ బలాలు, ఇది కేంద్రక బలాలు. అర్థమైందా? ఇది గురుత్వ బలాలు, రైట్. ఇది కూలుంబ్ బలాలు, ఇది కేంద్రక బలాలు. సో ఇక్కడ 1:2 గురుత్వ బలాల కంటే కూలుంబ్ బలాలు ఎన్ని టైమ్స్ ఎక్కువ? చూడు ఎంత much 10 to the power of 36. But when you compare these two, very close. One is 10 power 36, the other one is 100 times higher. Okay, is it clear? ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. గురుత్వ బలాలు డెఫినెట్ గా కూలుంబు మరియు కేంద్రక బలాల కంటే చాలా తక్కువ. కేంద్రక బలాలు డెఫినెట్ గా 100 times more than the కూలుంబ్ ఫోర్సెస్. విద్యుత్ బలాల కంటే కూడా 100 times higher. Is it clear? Did you understand? Students, did you understand?
Okay, note down. But remember here it should be 38 and this should be n beta. Okay. Right. Thank you. Thank you, Sujata. Thank you. So moving into the Dravyarashi Shakti Sambandham. What is the relation between the mass energy relation? Mass and energy relation. We know that. What is this actually? Mass converted into energy, energy converted into mass. E relation, who discovered that? The great scientist. Who is that? The great scientist. Can you tell anyone? Einstein. Who is that? Einstein. So mass energy relation was discovered by the great scientist Einstein. E is equal to mc square. E is equal to mc square. So మనకు మాస్ మ్యాటర్ మొత్తం కూడా ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది బేటా. ఓకే, సో ఎనర్జీ షుడ్ బి హౌ మచ్? This is energy of, so this is the energy of what? Definitely mass of here. What is the mass here? Tell me. If I take the, suppose photon తీసుకున్నాం, suppose photon తీసుకుంటే what is the energy? కానీ ఇక్కడ నేను తీసుకుంది ఏంది? 1 gram of matter తీసుకున్నా. How much? 1 gram. 1 gram of matter which is equal to 10 to the power of minus 3 kilograms. Okay, I took it 10 to the power of minus 3 kilogram. లేదా ఒక గ్రాము పదార్థం తీసుకుంటే శక్తి ఎంత ఉంటుంది అంటే అది ఆ గ్రాము పదార్థము శక్తిగా మారితే ఎంత అవుతుందంటే 5.62 into 10 to the power of 26 mega electron volts. Okay, is it clear? So 1 AMU entanana, atomic mass unit. You know this value, you have to remember this value too. What is the value of 1 AMU antadu? ఈ క్రింది దాంట్లో దేనికి అటామిక్ మాస్ యూనిట్ అంటే తెలుగులో ఏమంటారు? కేంద్రక పరమాణు ద్రవ్యరాశి. ఓకే, ఏకాంక పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఏదో అంటారు, ఐ గెస్. దాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ AMU అని ఇండికేట్ చేస్తాం, అటామిక్ మాస్ యూనిట్. దాని వాల్యూ హౌ మచ్ బేటా? 1.66 10 to the power of minus 27. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ లో వచ్చింది, ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చింది కదా పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణము. ఎస్, పరమాణు ద్రవ్యరాశి ప్రమాణమే 1 AMU గా తీసుకుంటాము. మాస్ యూనిట్ 1.6 into 10 to the power of minus 2 kilograms బేటా. సో మరి బైండింగ్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ ద బంధన శక్తి? బంధన శక్తి అనే వర్డ్ విన్నారు కదా. బంధన శక్తి అంటే ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు బైండ్ న్యూక్లియస్ టుగెదర్. అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ కలిసి ఉండడానికి కావలసిన
Can you guys hear my voice? Yeah, power లేదు beta, power లేదు, but I am still using the mobile data. I'm using mobile data beta. I think I can able, I hope you can hear my voice. Yes, yes, okay, thank you. So power ఇప్పుడే పోయింది, so it's okay. I hope I can make this class with phone. Okay, right. So you know that E is equal to delta. అంటే బైండింగ్ బంధన శక్తి అంటే, బంధన శక్తి ఏంటంటే మనకు బంధించడానికి కావాల్సిన శక్తి. ఏంటిని బంధించాలి సార్ అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ను బంధించాలి, టుగెదర్ గా ఉండాలి అవి. కాబట్టి ద అమౌంట్ ఆఫ్ binding energy beta.
Right, students. Thank you, sir. Sorry for interruption. So 10 minutes we lost for nothing. Hope we cover it. So I'll take just 10 more minutes extra today. So ద్రవ్యరాశి మాస్ డిఫెక్ట్ ఇది బైండింగ్ ఎనర్జీ బెట. బైండింగ్ ఎనర్జీ అంటే ఏం లేదు, ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ కలిసి ఉండడానికి కేంద్రకంలో కావాల్సిన శక్తిని బైండింగ్ ఎనర్జీ, అవి విడగొట్టడానికి కూడా బైండింగ్ ఎనర్జీ డెఫినేషన్ తీసుకుంటాము. బట్ ఎనీవే దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఈక్వల్ టు mc square. But delta mc square we are writing because here where delta m is the mass defect. అంటే మనకు కేంద్రకంలో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రోటాన్లకు న్యూట్రాన్లకు కొంత సపరేట్ ద్రవ్యరాశులు ఉంటాయి. సపోజ్ మనకు ఆర్గాన్ 18 ఒక లేకపోతే నియాన్ 10 పరమాణు సంఖ్య ఉన్నది నియాన్ తీసుకుంటే 10 ప్రోటాన్లు ఉంటాయి, 10 న్యూట్రాన్లు ఉంటాయి. సో 10 ఇంటూ ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి 10 ఇంటూ న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి, ఈ విధంగా చేస్తే మనకు కొంత ద్రవ్యరాశి వస్తుంది, రైట్. అదే కాకుండా దానికి నిజ ద్రవ్యరాశి ఉంటుంది. ఆ నిజ ద్రవ్యరాశికి ఈ న్యూక్లియన్ల మొత్తం ద్రవ్యరాశి గల భేదాన్ని మనం ద్రవ్యరాశి లోపకంగా చెప్పుకుంటాం బెట. ఇక్కడ క్లియర్ గా మీకు కనిపిస్తుంది బెట, జెడ్ ఇంటూ ఎంపీ అంటే జెడ్ అంటే పరమాణు సంఖ్యనన్న, జెడ్ అంటే ఎంఈవి అంటే మెగాన్ వోల్ట్స్. ఎంఈవి ఇక్కడ పైన బెట, ఎంఈవి అంటే మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అయితే డెల్టా ఎం అంటే జెడ్ఎంపీ, జెడ్ అంటే పరమాణు సంఖ్య, ఎంపీ అంటే రాసుకున్నాను, నోట్ డౌన్ ది ఫార్ములా. డెల్టా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ అంటే పరమాణు సంఖ్య, ఎం అంటే ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి ప్లస్ ఏమవుతుంది అండి ఏ అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య, ఓకే, అంటే పరమాణు సంఖ్య. ఇక్కడ ఇంకొక రకం కూడా రాయొచ్చు, ఎంఎన్ అని కూడా రాయొచ్చు. ఇది మొత్తం ప్లేస్ లో ఏం రాయొచ్చు, ఎన్ ఇంటూ ఎంఎన్ రాయొచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే ఇదేమో పరమాణు సంఖ్యనేమో ప్రోటాన్ సంఖ్యతో ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశితో గుణిస్తున్నాము, ప్లస్ న్యూట్రాన్ల సంఖ్యనేమో న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశితో గుణిస్తున్నాం, అంతే. వెరీ సింపుల్ ఫార్ములా. ప్లస్ నిజ ద్రవ్యరాశి అని చెప్పినా కదా, అది ఎమ్, నిజ ద్రవ్యరాశి ఏంది ఎం. సో జెడ్ఎంపీ ప్లస్ ఎన్ఎంఎన్ మైనస్ ఎం, ఇది చేస్తూ వచ్చేదే ద్రవ్యరాశి లోపము. కేంద్రకంలోని న్యూక్లియాన్ల ద్రవ్యరాశికి, న్యూక్లియాన్ల మొత్తం ద్రవ్యరాశికి, అంటే న్యూక్లియాన్లు అంటే ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశి మరియు నిజ ద్రవ్యరాశి గల భేదాన్నే ద్రవ్యరాశి లోపము అంటారు. సో ఫార్ములా జెడ్ఎంపీ ప్లస్ ఎన్ఎంఎన్ మైనస్ ఎం. ఎన్ అంటే ఏంది బెట, న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఎట్లా వస్తుంది, న్యూట్రాన్ల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మైనస్ ఏంటి పరమాణు సంఖ్య. ఈ విధంగా న్యూట్రాన్ల సంఖ్య వస్తుంది. ఐసోటోన్స్ ఇట్లే కనుక్కున్నాం కాబట్ట, ఐసోటోన్స్, ఓకే. ఇది ద్రవ్యరాశి లోపం నాన్న. సో ఈ విధంగా మనకు ద్రవ్యరాశి లోపము బంధన శక్తి గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్, థియరీ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ గా వస్తుంది బట్ ఎంసైడ్ ఒక బిట్ కంపల్సరీ చాప్టర్ లో. ఈజీ టు స్కోర్, పెద్ద టఫ్ గా రాదు ప్రాబ్లం, చాలా ఈజీ స్కోర్ వస్తుంది ఈ చాప్టర్ లో, ఈజీ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓకే. సో మూవింగ్ ఇన్ టు ది బంధన శక్తి వక్రము బెట. అంటే ఒక్కొక్క పరమాణువుకు ఒక్కొక్క బంధన శక్తి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రోటాన్ల సంఖ్య మారుతుంది, న్యూట్రాన్ల సంఖ్య మారుతుంది కాబట్టి. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ చేంజెస్, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ చేంజెస్ ఫర్ ఈచ్ ఆటమ్, రైట్. యాజ్ యూ ఇంక్రీజింగ్ ద అటామిక్ నెంబర్, డెఫినెట్ గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఆల్సో చేంజెస్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ చూసినట్టయితే బైండింగ్ ఎనర్జీ పర్ న్యూక్లియర్ పార్టికల్, ఒక్కొక్క పార్టికల్ కి బైండింగ్ ఎనర్జీ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది అనేది ఏమో y అక్షం పైన, x అక్షం పైన ఏమో మాస్ నెంబర్ అంటే ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. అయితే ఈ గ్రాఫ్ లో చూసినట్టు అవుతేనా మనకు హైయెస్ట్ బైండింగ్ ఎనర్జీ దేనికి ఉంటుందంటే ఐరన్ కు ఉంటుంది. దేనికి ఉంటుంది, ఇనుముకు ఉంటుంది. ఇనుము అంటే ఐరన్ పరమాణు సంఖ్యకు మనకు హైయెస్ట్ ఎంత ఉంటుంది పరమాణు సంఖ్య బేట, 26. ఐరన్ పరమాణు సంఖ్య ఎంత, 26, ఓకే. దాని యొక్క అటామిక్ నెంబరు 56 గానీ 58 గానీ ఉంటది. ఇది మనకు ఐసోటోప్స్ రెండు, ఐరన్ యొక్క ఐసోటోప్స్ రెండు,
ఐరన్ 2658, ఐరన్ 2656. సో దానికి ఎంత బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుందో కూడా ఎంసెట్ బిట్టే, డైరెక్ట్ బిట్. ఐరన్ కి ఎంత బైండింగ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది? 8.8 ఉంటుంది. 8 ఏంటి సార్ అంటే మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ 8. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్, నోట్ డౌన్. ఐరన్ కు ఎంత బంధన శక్తి ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద బైండింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఐరన్ ఆటమ్? సో ఇట్స్ 8.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ హ్యాస్ మోర్ బైండింగ్ ఎనర్జీ? ఐరన్ అంటే ఇనుము 8.8 MeV. సో ఈ విధంగా కరువు ఇలా వెళ్ళిపోయింది. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైందంటే తక్కువ పరమాణు సంఖ్యలు ఉన్నటువంటివి, అధిక పరమాణు సంఖ్యలు ఉన్నటువంటివి. అర్థమైందా? తక్కువ పరమాణు సంఖ్య అంటే 30 కన్నా తక్కువ. ఎంత? ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 30 కన్నా తక్కువ అంటే పరమాణు సంఖ్య ఎంత ఉంటుంది? 15 వరకు. ద్రవ్యరాశి పరమాణు సంఖ్య 15 వరకు. అదే విధంగా ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 170, 170 వాటికి ఏందుంటుంది? బంధన శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. అవి అస్థిరము. ఇక్కడ నేర్చుకో, నోట్ డౌన్ పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అయినా. బంధన శక్తి వేటి అంటే ఏ పరమాణు ద్రవ్యరాశి గల వాటికి తక్కువగా ఉంటుందంటే ఇవి గుర్తుంచుకోవాలా. లెస్ దెన్ 30 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 30 కన్నా తక్కువ, 170 కన్నా ఎక్కువ వాటికి బంధన శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. బంధన శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. వేటికి? లెస్ దెన్ 30 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 30 కంటే తక్కువ, 170 కంటే ఎక్కువ. అంటే 170 కన్నా ఎక్కువ ఏముంటాయి? రేడియోధార్మిక మూలకాలు లైక్ యురేనియం, ప్లూటోనియం, వాటికి మనకు బంధన శక్తి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. అవి అస్థిరము. ఏమవుతాయి? విఘటనము చెందుతాయి. వాట్ దే డూ? డికే. దే అండర్గో డికే కి గురవుతాయి. కాబట్టి అవి స్థిరంగా ఉండవు. అందుకే మనము నెక్స్ట్ విఘటనం గురించి నేర్చుకుంటాము. రేడియోధార్మిక మూలకాలు ఏ విధంగా విఘటనం చెందుతాయి, హౌ దే డికే ఇంటూ స్మాలర్ న్యూక్లియస్. ఓకే, ఈ గ్రాఫ్ నుంచి వాట్ యు లెర్న్? తక్కువ ద్రవ్యరాశి, ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్న కేంద్రాలకు బంధన శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది. 170 కంటే 1 greater than 170, A is greater than 170 కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్న కేంద్రకాలు అస్థిరము. వాటికి అవి ఏమవుతాయి? విఘటనానికి లోనవుతాయి. ఏమవుతాయి? విఘటనానికి లోన. ఏ పరమాణు కేంద్రకము అధిక బంధన శక్తి కలిగి ఉంటుంది? ఇనుము, ఐరన్, రైట్. దానికి ఎంత బంధన శక్తి ఉంటుంది? 8.8 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా స్థిరత్వం, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ న్యూక్లియస్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, అస్థిరంగా ఉన్న కేంద్రకాలు ఏమున్నాయినా? అస్థిరంగా ఉన్న కేంద్రకాలు 170 కన్నా ఎక్కువ మాస్ నెంబర్ ఉంటే దే ఆర్ నాట్ స్టేబుల్, దే అండర్గో డికే, విఘటనానికి లోనవుతాయి. ఇక్కడ ఒక ఫ్రాక్షన్ వచ్చింది, ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్, సంపుటీకరణ భిన్నము, ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్. ప్యాకింగ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మాస్ డిఫెక్ట్ టు ది మాస్ నెంబర్. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మాస్ డిఫెక్ట్ టు ది మాస్ నెంబర్. అంటే ద్రవ్యరాశి లోపానికి ద్రవ్యరాశి సంఖ్యకు గల నిష్పత్తినే ఏమంటున్నానా? ప్యాకింగ్ ఫ్యాక్టర్, సంపుటీకరణ భిన్నము. వాట్ ఈస్ దాట్? ఇట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది మాస్ డిఫెక్ట్ అంటే ద్రవ్యరాశి లోపము M-A బై ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. ఒకవేళ ఈ విలువ తక్కువగా ఉంటే అవి స్థిరంగా ఉంటాయి, ఎక్కువగా ఉంటే అస్థిరంగా ఉంటాయి. అంటే
170 కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి సంఖ్య కలిగినటువంటివి వాటికి ఎంత, వాటికి ఏముంటుంది బేట, సంపుటీకరణ భిన్నము మనకి ఏముంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి నాట్ స్టేబుల్, దే ఆర్ అన్స్టేబుల్. స్థిరంగా ఉండాలంటే ఈ యొక్క ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే సంపుటీకరణ భిన్నం విలువ తక్కువగా ఉండాలి బేట. థ్యాంక్ యూ. సో దెర్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, రేడియోధార్మికత. రేడియోధార్మికత అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, మనకు ఎన్నో నిక్షేపకాలు ఉన్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ కర్నూలు ఇలాంటి ప్రాంతంలో కానీ యురేనియం నిక్షేపకాలు ఉంటాయని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా గుర్తించింది. ఈ యురేనియం నిక్షేపకాలు అంటే యురేనియం మినరల్స్ అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ బేట. యురేనియం అంటే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. ఎందుకు మనకు యురేనియం అవసరం సార్ అంటే, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని మనము ఉత్పత్తి చేయాలంటే వి డెఫినెట్లీ నీడ్ యురేనియం. యురేనియం మైన్స్ మనకు కర్నూలులో ఉన్నాయని గుర్తించారు. అయితే ఒకవేళ మనకు ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ మోర్ యురేనియం ఇన్ ఇండియా, we are the really great. I mean definite గా మనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తే బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్ ని ఎర్న్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి మనం కూడా ఎక్కడి నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నామంటే ఆస్ట్రేలియా నుంచి తీసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు వీఆర్ గెటింగ్ ద యురేనియం ఫ్రమ్ ది ఆస్ట్రేలియా. ఇంకా మనకు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కాబట్టి మనము ఇక్కడ దొరికినట్లు అయితే చాలా తక్కువ ఖర్చుతో మనము న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని, కేంద్రక శక్తిని మనము ఉత్పత్తి చేయవచ్చును. అయితే సహజంగా లభించే అస్థిర కేంద్రకాలు, అస్థిర కేంద్రకాలు అంటే ఏంటి బేట, రేడియోధార్మిక మూలకాలు. అవి ఏమవుతాయి బేట, అవి డీకే చెంది ఆల్ఫా బీటా కిరణాలను ఉద్గారం చేస్తాయి. ఏం చేస్తాయి, ఉద్గారం చేస్తాయి. ఉద్గారం అంటే ఏమవుతుంది, డీకే వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఈ రోజు 1 kg ఉన్న యురేనియము ఒక 10 ఏళ్ల తర్వాత చూస్తే 1 గ్రామ్ అవుతుంది. అంటే డికే ఇంటూ ది నేచర్. ఎట్లా డికే అయిపోతుందంటే దాని తర్వాత కేంద్రకాలుగా విడిపోయి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలు అన్ని బయటికి వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతాయి. అవి చాలా డేంజరస్, దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్. యాజ్ యూ నో దట్ గామా రేస్ ఆర్ వెరీ డేంజరస్. గామా రేస్ మన బాడీ మీద పడితే మన బాడీ మొత్తం, స్కిన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది బేట. సో రేడియోధార్మికత అంటే సింపుల్ గా రేడియో యాక్టివిటీ. వాట్ ఈస్ ద రేడియో యాక్టివిటీ? ఇట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ ఇన్ విచ్ ద atom decay into several other atoms. It is not a stable, so it decay into various nucleus by emitting the rays of alpha beta gamma. అంటే వేరు వేరు కేంద్రకాలుగా విడిపోవడాన్నే మనకు విడిపోయి ఆల్ఫా బీటా గామా కిరణాలు ఉద్గారం చేయడాన్ని ఏమంటారు మనము, రేడియోధార్మికతగా నిర్వచిస్తాం బేట. రైట్. సో మూవింగ్ ఇన్ టు ది, ఇక్కడ మరి ఆల్ఫా బీటా గామా డీకే అంటే మాకు అర్థం కాలేదు సార్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్లీజ్ అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా డీకే గురించి చెప్తున్నాను బిడ్డ. బాగా అయినండి, కంపల్సరీ క్వశ్చన్, షూర్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ హియర్. ఎంసెట్ లో రిపీటెడ్ గా వస్తుంది. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఆన్ ద ఓన్లీ ఆల్ఫా బీటా గామా క్వశ్చన్ ఎంసెట్ లో. సో ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, ఒకవేళ ఆల్ఫా డీకే అవుతే సపోజ్ ఎక్స్ అనే పరమాణువు, సపోజ్ ఎక్స్ అనే ఒక పరమాణువు ఆల్ఫా కణం ఉద్గారం చేస్తే దాని పరమాణు సంఖ్య ఎంత తగ్గుతుంది, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఎంత తగ్గుతుంది. అంత సింపుల్ గా అడిగాడు బేట. రెండు, ఇది ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఇది ఏందన్నా, ఇది ఆల్ఫా. ఆల్ఫా కణం ఏ విధంగా చూపిస్తామంటే హీలియం 2-4 తో చూపిస్తాం. వాడు ఏమంటాడు అంటే 2 ఆల్ఫాలు 1 బీటా ఏర్పడితే చివరిక ఉన్నటువంటి కేంద్రక ఎన్ని ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది, ఎంత పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది. when this is the parent nuclei, when parent nuclei decay into alpha particle, how the atomic number should be decreased by 2, mass number decreased by 4. atomic number ఎంత తగ్గుతుంది బేటా, ఆల్ఫా పార్టికల్ ఉద్గారమైనప్పుడు 2 అటామిక్ నెంబరు, 4 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది.
రెండు ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వస్తే 4 పరమాణు సంఖ్య 8 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఒకవేళ మూడు అంటే 3 ఆల్ఫా పార్టికల్స్ వచ్చాయనుకుందాము, 3 ఆల్ఫాలు వచ్చాయనుకుందాం, అప్పుడు 3 × 2 6 పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఇది Z-6 అవుతుంది. ఇది బెట Z-6. మరి 3 నల్ల 12 A మైనస్ ఎంత బెట 12 అవుతుంది. అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెట. ఒక పేరెంట్ న్యూక్లియర్, ఒక ఫాదర్ న్యూక్లియర్ నుంచి డాటర్ న్యూక్లియర్ ఏర్పడినప్పుడు అందులో 3 ఆల్ఫా కిరణాలు వస్తే పరమాణు సంఖ్యనేమో 6 తగ్గుతుంది, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యనేమో 12 తగ్గుతుంది. ఒకటి ఏర్పడితే 2 పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది, 4 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది. రెండు ఆల్ఫా కిరణాలు ఉద్గారం అయితే మనకు 4 పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 8 తగ్గుతుంది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్? yes, I didn't see any response in chat box. Okay, thank you. సో మరి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం బేట. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇక్కడ నేను యురేనియం నాన్న, ఇక్కడ ఏం చేసినాము, యురేనియంలో వన్స్ అగైన్ చెప్తున్నాను, ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తే అర్థమవుతుంది బేట. యురేనియం తీసుకుంటే ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఏంది, యురేనియం ఒక ఆల్ఫా కణం ఏర్పడింది బేట. ఒక ఆల్ఫా కణం ఉద్గారం అయితే ఎంత తగ్గాల, పరమాణు సంఖ్య 2 తగ్గాల. 2 తగ్గితే ఎంత వస్తుంది, 90 వచ్చింది. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య ఎంత తగ్గింది ఇక్కడ, 4. అంటే ఇది ఎంత అయింది, 238 బికమ్స్ 234, 92 బికమ్స్ 90. ఒక ఆల్ఫా పార్టికల్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఎంతైతే వచ్చినాయో అన్ని తగ్గుతాయి అన్నట్టు. 2 ఆల్ఫా పార్టికల్ వస్తే ఇక్కడ 2 రాస్తాం, అప్పుడు ఇది 8 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది. అర్థమైందా? ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. సో ఒకటే ఆల్ఫా కణం ఉద్గారం అయితే ఎన్ని పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది అంటే 2 పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది, 4 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. ఒకవేళ 2 ఆల్ఫాలు వస్తే 4 పరమాణు సంఖ్య, 8 ద్రవ్యరాశి సంఖ్య. ఓకే, గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. బీటా డీకేస్. What is beta decay? There are 2 decays here beta. సింపుల్ గా ఏమి అడగలేదు అనుకుందాం. బీటా డీకే అనగానే అంటే ఇది ఒక్కటే తీసుకోండి. స్పెసిఫిక్ గా ప్లస్ మైనస్ అడిగితే అడగడు, నాకు ఎగ్జామ్ లో వచ్చేంత వరకు ఒక బీటా డీకే అనే అడుగుతాడు. ఒకవేళ ప్లస్ డీకే, ప్లస్ బీటా డీకే, మైనస్ బీటా డీకే అని స్పెసిఫై చేస్తేనే ఈ క్రింద ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేది వినండి. లేకపోతే ఓన్లీ బీటా డీకే అన్న ఉంటే ఓన్లీ బీటా డీకే అన్నాడు అనుకోండి, ఇదే వాడండి. బీటా డీకే అన్నా, బీటా మైనస్ డీకే అన్నా, ఇది డీకే బేటా, ఇది డీకే. యాక్చువల్ తప్పుపడింది, ఇది కూడా తప్పుపడింది. డీకే, బీటా డీకే, బీటా విఘటనము. ఓకే, ఆల్ఫా ఇది యాక్చువల్ ఆల్ఫా విఘటనము, బీటా విఘటనము, బీటా ప్లస్ విఘటనం. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, బీటా డీకే అవుతే ఏమవుతుంది సార్ అని క్వశ్చన్ అడిగారు. మీరే అనుకుందాం, ఏమి లేదు బేటా, ఒక్క బీటా కిరణము వస్తే దాని పరమాణు సంఖ్య 1 పెరుగుతుంది, ద్రవ్యరాశి సంఖ్యలో మార్పు ఉండదు. పరమాణు సంఖ్య డీకే అంటే ఏంటి సారా, విఘటనము నానా. ఇట్ జస్ట్ డీకే అంటే విఘటనం చెందుతుంది. ఒక కేజీ యురేనియం ఉంటే తక్కువ అవుతా ఉంటది బేట. డీకే అంటే విఘటనము, డీకే ఇంటూ. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను బేట, ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నాను 1532. బీటా డీకే అయితే ఏమైంది బేట, దాని పరమాణు సంఖ్య 1 పెరిగింది. నోట్ చేసుకోండి, దాని పరమాణు సంఖ్య ఎంత పెరిగింది, 1 పెరిగింది. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య మార్పు లేదు. అంటే ఇదే బీటా పార్టికల్ బేటా. దీన్ని బీటా పార్టికల్ ని ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తారంటే
ఈ మైనస్ తోని సూచిస్తారు. ఈ మైనస్ ఎలక్ట్రాన్ లాగానే చూపిస్తాము. దాన్ని యాంటీ న్యూట్రానో యాంటీ న్యూట్రినో అంటారు బిడ్డ. ఈ సింబల్ ఏమంటారు? యాంటీ న్యూట్రినో. ఇది న్యూట్రినో, దానిపైన బార్ పెడితే యాంటీ న్యూట్రినో. అంటే సపోజ్ దీనిది ప్లస్ ఆఫ్ ఉంటే యాంటీ న్యూట్రినో స్పిన్ మైనస్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదే విధంగా ప్లస్ బీటా డీకే అవుతే ఏమవుతుంది అంటే, ప్లస్ బీటా డీకే అవుతే పరమాణు సంఖ్య ఒకటి తగ్గుతుంది, ద్రవ్యరాశిలో మార్పు ఉండదు. ఓకే, ప్లస్ అని మెన్షన్ చేస్తేనే ఇది వాడండి. రిమెంబర్, ఒక బీటా పార్టికల్ అంటే పైదే వాడండి. ఓన్లీ పర్టికులర్ ప్లస్ అని వాడితేనే ఇది కరెక్ట్. ఎగ్జామ్ లో 2 ఆల్ఫాలు 1 బీటా అంటే దీనికి రాకండి, ఈ క్రింది దానికి రాకండి. ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ కేస్. అంటే బీటా ప్లస్ డీకే అయినప్పుడు పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది, ఒకటి తగ్గుతుంది. ఇక్కడ 11 ఉన్న సోడియం ఏమైంది, 10 నియాన్ వచ్చింది. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది అనేది ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం గుర్తుంచుకో. ఈ క్రింది దానిలో ఎగ్జామ్లు అడతారు, ఈ క్రింది దానిలో బీటా ప్లస్ డీకే సమీకరణాన్ని సూచిస్తుంది అంటాడు. ఈ క్రింది సమీకరణంలో బీటా ప్లస్ డీకేను సూచిస్తుంది అంటాడు. మీరు ఇవన్నీ గుర్తుంచుకోవాలి బెట్ట. ఇక్కడనేమో ప్లస్ బీటా డీకే వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లస్ వస్తుంది, న్యూట్రినో వస్తుంది. మైనస్ డీకే వచ్చినప్పుడు ఏమో మైనస్ వస్తుంది, ఇక్కడ మైనస్ న్యూట్రినో వస్తుంది. అంటే యాంటీ న్యూట్రినో అంటారు, న్యూట్రినోకి వ్యతిరేకమైంది. అబ్బో, గుడ్. I hope you understand. My voice is almost like a damaged. So I think you guys understood. But it is important, but ఇది మీకు అర్థం కావాలి. అర్థమైతే ఉంది. నోట్ చేసుకున్నారా నాన్న? ఇంకా లౌడ్లీ అంటే I cannot, but it's so much damaging. I'm speaking like, with my high frequency. నా ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉందో అంతకు డబుల్ చేసి మాట్లాడుతున్నాను. అంతకన్నా ఎక్కువ మాట్లాడాలంటే ఐ హ్యావ్ టు కీప్ మైక్రోఫోన్స్. ఓకే, రైట్ నానా? 32 రాదా? వెరీ గుడ్. హూ ఇస్ దాట్? మౌనిక, యు ఆర్ రియలీ గుడ్ నాన్న. ఎస్, యు ఆర్ గుడ్. ఇట్స్ 22. మౌనిక, యు ఆర్ రైట్. ఇట్స్ 22, 32 కాదు. Very good, Monica. It's 22. I wrote just time error. So mass number మారదు, ఓన్లీ పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఇక్కడేమో ఒక పరమాణు సంఖ్య పెరిగింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నానా. ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో. ఒక క్వశ్చన్ ఏం బెటంటే, ఒక ఎక్స్ అనే పరమాణువు, ఒక ఎక్స్ అనే కేంద్రకము, సపోజ్ ఎంత అంటే ఒక 92 అనుకుందాం, 92 అనుకుందాం. ఇక్కడ 238 యురేనియమే తీసుకుందాం, బట్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎక్స్. ఓకే, 2 ఆల్ఫాలు 2 ఆల్ఫాలు 1 బీటా ఏర్పడినప్పుడు వై ఏర్పడింది. ఎంత పరమాణు సంఖ్య ఎవరు చెప్తే వాళ్ళకి చాక్లెట్. ఎక్స్ అనేది ఎంత? 92, 238 బెట. 92, 238. ఓకే, 2 ఆల్ఫాలు 1 బీటా, అది ప్లస్ డీకే. ఏమి అయినప్పుడు ఏమనుకోవాలా? మైనస్ డీకేనే. నేను ఏమి స్పెసిఫై చేయనప్పుడు మైనస్ డీకేనే, మైనస్ బీటా డీకే. ఈ వై ఎంత అవుతుంది చెప్పండి. ఎంతమంది పరమాణు సంఖ్య ఎంత వస్తుంది చెప్పండి. ఇడా వాట్ ఈస్ దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్? ఎవరు చెప్తారు ఆన్సరు? 234. రాంగ్. 234 రాంగ్. 230.
230, this is right. Very good. 230, this is right. వెరీ గుడ్. 2 ఆల్ఫా అంటే 8 తగ్గుతాయి బెట. పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఎంత? 4 అంటే 8 తగ్గింది. వెరీ గుడ్. ఇది ఎంత అవుతుంది బెట? ఓకే, వెరీ గుడ్ మమత. 91 అవుతుంది. ఎందుకు సార్ అంటే 92 సారీ నో రాంగ్ బెట. ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? 2 ఆల్ఫా కణాలకు పరమాణు సంఖ్య ఎంత తగ్గుతుంది? 4 తగ్గుతుంది. ఇది ఎంత కావాలి? 4 తగ్గాల. అవునా? 1 ఆల్ఫాకి 2 అంటే ఎంత తగ్గాలి? 88. 88లో మళ్ళీ ఏం తగ్గాల? 1 పరమాణు సంఖ్య పెరగాల. 88 ప్లస్ 1. 2 ఆల్ఫాకు మనకి ఎంత తగ్గుతుంది? 4 తగ్గుతుంది. కానీ మళ్ళీ ఒక బీటాకి ఎంత? 1 పెరుగుతుంది. సో 89 కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 230, 80 ఇలాంటి ప్రాబ్లం డెఫినెట్ గా వస్తుంది. ఓకే నానా, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా అడగొచ్చు 3 ఆల్ఫాలు 2 బీటాస్. 3 ఆల్ఫాస్ అంటాడు. 3 ఆల్ఫాస్ అంటే ఎంత అవుతాయి అప్పుడు? 12 తగ్గించాల. ఇక్కడ 6 తగ్గించాల. ఎన్ని బీటాలు అంటే అన్ని పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో అర్థమైంది కాబట్టి మీరు చేసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ. సో మూవింగ్ ఇన్ టు ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఓకే, సో సారీ, గామా డీకే. మూవింగ్ ఇన్ టు గామా డీకే. గామా డీకే అనేది మనకు అధిక శక్తి గల కణాల సముదాయాన్ని ఏమంటారు బేటా? గామా డీకే అంటారు. సో గామాకి హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుంది బేటా. చాలా డ్యామేజ్ చేస్తుంది మన టిష్యూస్ ని. మన బాడీ మీద పడితే బాడీ మొత్తం పాడైపోతుంది. సో వి హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ గామా డీకే. అందుకే ఎక్కడైతే న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, ఇప్పుడు సపోజ్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ మనకు ఇండియాలో ఒకటి అహ్మదాబాద్ లో ఉంది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్, జపాన్ లో ఉంది, అమెరికాలో ఉంది. సో అంత చాలా 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 జాగ్రత్తగా ఉండాలి బిడ్డ. చుట్టుముట్టు గోడలు కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి వస్తుంది. అక్కడ వచ్చినటువంటి కిరణాలు, గామా కిరణాలు, బీటా, ఆల్ఫా ఇవన్నీ కూడా చాలా డ్యామేజ్ చేస్తాయి హెల్త్ కి. కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్ గా కేంద్రక విద్యుత్తును మనము ఉత్పత్తి చేస్తాము. సో గామా రేస్ కి చాలా శక్తి గల ఉంటుంది. ఇవి విద్యుత్తు అయస్కాంత క్షేత్రంలో దే డోంట్ డిఫ్లెక్ట్ బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద చార్జ్. విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రంలో అపవర్తనం చెందాలంటే దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ చార్జ్. సో గామా రేస్ కి ఎటువంటి గామా రేస్ అంటే గామా రేస్ కి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ చార్జ్ కాబట్టి దే డు నాట్ డిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్. అవి విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాలలో అపవర్తనము చెందవు. చొచ్చుకపోయే స్వభావం ఎక్కువ. చొచ్చుకపోయే స్వభావము ఎక్కువ. వీటికి ఏముంటుంది? బాగా దే గో ఈవెన్ డెప్త్. మన బాడీ కాదు, గోడలు ఎంత మందమైన గోడలు ఉన్నా కూడా దే పెనట్రేట్ ఇన్ టు ది వాల్స్. వెరీ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక 10 మీటర్ల మందం కంటే గోడ ఎక్కువ కడతారు దీనికి చుట్టూ. సో వెరీ వెరీ డామేజెస్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. చొచ్చుకుపోయే స్వభావం దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే గామాకి ఎక్కువ ఉంటుంది, తర్వాత బీటా, తర్వాత ఆల్ఫా. సో హైయెస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హైయెస్ట్ ఫర్ గామా బేటా. మోస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, చొచ్చుకుపోయే స్వభావం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అన్నిటికీ అయస్కాంత విద్యుత్ క్షేత్రాల్లో అపవర్తనం చెందని కణం ఏంటంటే గామానే. ఇవి అపవర్తనం చెందుతాయి. సో ప్రతిదీ దిస్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. ఓకే, గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. మూవింగ్ ఇన్ టు ది డికే. లాస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వస్తున్నాం. ఐ గెస్ ప్లీజ్ స్టే టుడే లిటిల్ మోర్ టైమ్. డోంట్ లీవ్. It's a very important topic, beta. Please don't leave. You stay little more time today. Okay? Can you give me time? You guys are okay to give time? Already left 20 members. I don't know why you guys are leaving. I know it's a problem, charge, battery issues, but don't leave it, please. I want you to add more people. Gamma ante adhika. Gamma ante adhika shakti. Yes. Antunnaru. మరి బీటా అంటే సార్ ఎస్ తక్కువ శక్తి అమ్మా. ఆల్ఫా కంటే ఇంకా తక్కువ శక్తి ఉంటుంది.
సో గామా ఈజ్ మోర్ ఎనర్జీ పార్టికల్, మోర్ బీటా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది ఆల్ఫా. సో ఆల్ రేస్ ఆర్ కిరణాలు, అంటే రేడియోధార్మిక కిరణాలే, అవి మొత్తం డ్యామేజ్ చేస్తాయి బాడీని. బట్ గామా ఎక్కువ డ్యామేజ్ చేస్తుంది, బీటా కొంచెం తక్కువ చేస్తుంది, ఆల్ఫా ఇంకా తక్కువ చేస్తుంది. చొచ్చుకుపోయే స్వభావం కూడా దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి తక్కువ ఉంటుంది, ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. అంతే బేట. గుడ్ క్వశ్చన్. లీవ్ అవ్వద్దు బేట, యూ హ్యావ్ టు బి హియర్ ప్లీజ్, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్, వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్. సో రేడియో లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే, లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ అది చెప్తాను బేట. 2 ఆల్ఫా 2 బీటా అవన్నీ చెప్తాను. అవన్నీ కూడా మనం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం చేద్దాం బేట. ఇప్పుడు ఇంకా మనకు టైం లేదు. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ 2 బీటా 3 బీటాస్ 4 బీటాస్ అవన్నీ కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, 2 ఆల్ఫాస్ 2 బీటాస్ వస్తే ఏమైతుంది బేట? 2 ఆల్ఫాస్ వస్తే పరమాణు సంఖ్య ఎంత తగ్గుతుంది? 4 తగ్గుతుంది. ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 8 తగ్గుతుంది. 2 బీటాస్ వచ్చినాయి మళ్ళా, కాబట్టి 4 తగ్గినటువంటి పరమాణు సంఖ్య 2 పెరుగుతుంది. సో ఫైనల్ గా ఏమవుతుంది? 2 తగ్గుతుంది. 2 తగ్గింది, పరమాణు సంఖ్య 2 తగ్గింది, ద్రవ్యరాశి సంఖ్య 4. అఖిల 2 ఆల్ఫా 2 బీటాలు వచ్చినప్పుడు 8 ఏమో ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది, 2 ఏమో పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే 2 బీటాలకు 2 పెరిగింది కాబట్టి. యాక్చువల్గా 4 తగ్గాలి, 2 బీటా కాబట్టి 2 పెరుగుతుంది కాబట్టి 2 తగ్గి మొత్తం మీద 8 ఏమో ద్రవ్యరాశి సంఖ్య తగ్గుతుంది, 2 ఏమో పరమాణు సంఖ్య తగ్గుతుంది. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ అఖిల ఫర్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్. దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది రేడియోధార్మిక క్షయ నియమం. రేడియోధార్మిక క్షయ నియమము అంటే డీకే. వాట్ ఈస్ ద లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే? లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే అంటే ఏమి లేదు బేటా. ఇప్పుడున్న యురేనియము 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏమవుతుందంటే విఘటనం చెందుతూ చెందుతూ తగ్గిపోతుంది, అంతే కదా. అంటే రేడియోధార్మిక క్షమ కాదు బేట, క్షయ తప్పుపడింది. క్షయ రేటు అప్పుడున్న మూలక పరమాణు సంఖ్యకు, అప్పుడున్న మూలక కేంద్రాల సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఏ పాతంలో ఉంటుంది? జలపాతమా? ఏ పాతంలో ఉంటుంది? ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది న్యూక్లియస్. అంటే ద రేట్ ఆఫ్ డీకే, the rate of radioactive decay is directly proportional to the number of nuclei present at that time. అంటే రేడియోధార్మిక క్షయ రేటు అప్పుడు ఈ రేటు అంటే విఘటనం చెందే రేటు బేట. ఏంటి సార్ dN/dt అంటే? dN అంటే కేంద్రకాల సంఖ్య బేట. కాలం దృష్ట్యా ఎన్ని కేంద్రకాలుగా తగ్గిపోతా ఉంది. మీరు రన్ చేస్తా ఉన్నారు, ఏ రకంగా రన్ చేస్తున్నారు, ఏ రకంగా వేగం తగ్గుతూ ఉంది అంటే కేంద్రకాల సంఖ్య కాలం దృష్ట్యా ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నదే dN/dt. రేడియో డీకే రేట్ ఆఫ్ డీకే is directly proportional to the number of nuclei present at that time. అంటే ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి మూలక కేంద్రకాల సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుందనేదే లా ఆఫ్ రేడియో యాక్టివ్ డీకే. అర్థమైందా బేటా అఖిల మమత? సో dN/dt is directly proportional to the Kn. అంటే K is the proportional constant. Actually గా it's a proportional constant. I have to write. Then next step K అని రాయాలి. dN/dt is directly proportional to n. Then after that is equal to రాస్తే K అని రాయాలి. దీన్ని మనము సాల్వ్ చేసాము ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లో. రెండు వైపులా సమాకలనం చేస్తే ఫైనల్ గా వచ్చింది ఏమొచ్చింది బేట? n is equal to n0 e power minus lambda t. సార్ మాకు ఎలా వచ్చిందో తెలియదు అంటే నాన్న, ఇది మనకు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ చెప్పుకునే టైము కాదు, బట్ నేను సింపుల్ గా ఇలా రాసి వదిలేస్తున్నాను. అవునా బేటా? సో ఇక్కడ డిటి అవుతుంది అంతే. రెండు వైపులా మనము ఆ ఎన్నుని కింది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మనము సమాకలనం అప్లై చేస్తే బోత్ సైడ్, అప్పుడు మనకు అప్లై చేసి n0 నుంచి n తీసుకుంటే మనకు ఇది వస్తుంది. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది? లాగర్థం మొత్తం చేసి లాగ్ n అవుతుంది. ఈ లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే ఫైనల్ గా మనకు n is equal to n0 e power minus lambda వస్తుంది బేట. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఈజ్
ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాము మనము. ఓకే, అర్థమైందా బేట? అంటే ఈ విధంగా విఘటనం, దీని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోవాలా, బట్టి కట్టడం కాదు. అంటే ఇది పరమాణు సంఖ్య ఎన్ నాట్ ఉంది బేట ఫస్ట్, తర్వాత డీకే అయిపోయి ఏమవుతుంది, ఈ రేట్లో డీకే అవుతూ ఉంటది. అర్థమైందా బేట? ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉంటుందన్న, ఇక్కడ ఇంత పరమాణు ఉన్నది ఏమైంది, డీకే అవుతూ 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 ఉంటుంది ఎక్స్పోనెన్షియల్ గా. అంటే ఈ విధంగా డీకే అవుతుంది. మొదటగా ఇంత ఉంది బేట, అదేమైంది, యురేనియము రాను కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఇంకా ఇలా వస్తుంది, తక్కువ అయిపోయి జీరో కూడా అవుతుంది, లాస్ట్ కి జీరో కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి ఈ సమీకరణము అర్థమై ఉంటది. N0 అంటే ఏంది, తొలి కేంద్రకాల సంఖ్య, అంటే విఘటనం చెందక ముందున్నటువంటి కేంద్రకాల సంఖ్య. ఇదేమో విఘటనం చెందినాక మనం ఎప్పుడైతే కనుక్కుంటున్నామో అప్పుడు విఘటన కేంద్రకాల సంఖ్య. లాంబ్డా ఏమో విఘటన స్థిరాంకము, టీ ఏమో కాలం. n = n0 e⁻ లాంబ్డా టీలో విఘటన స్థిరాంకము టీ, ఇక్కడనేమో కేంద్రకాల సంఖ్య, విఘటన చెందిన తర్వాత విఘటన చెందక ముందుకు విఘటన కేంద్రకాల సంఖ్య. ఓకే, స్క్రీన్ రావట్లేదు అంటున్నావు వసంత. ఇట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లం, ఐ థింక్ సమ్ ఇష్యూ విత్ యూ. ఓకే, చెక్ చేసుకో బేట. సో దగ్గరికి వచ్చేసాం బేట. క్రియాశీలత అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ అంటారు. అంటే రేడియో యాక్టివిటీ కదా, అందులో ఒక యాక్టివిటీ టర్మ్ ఏంటంటే దాన్ని తెలుగులో క్రియాశీలత అని కూడా అంటాం బేట. క్రియాశీలత డెఫినేషన్ ఏం లేదు బేట, ఇది క్రియాశీలతకు డెఫినేషన్ ఇక్కడ మీకు దొరుకుతుంది. యాక్చువల్గా లాంబ్డా ఎన్ బేట, క్రియాశీలత అంటే లాంబ్డా ఎన్ minus the rate of change of decay is directly proportional to r, where r is actually lambda times n. Lambda is decay constant, విఘటన స్థిరాంకం. n అనేది విఘటనం చెందిన తర్వాత ఉన్నటువంటి కేంద్రకాల సంఖ్య. ఆ n నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన. n అంటే ఏంది, n0 e⁻ లాంబ్డా టీ, ఇక్కడ లాంబ్డా కూడా ఉంది ఇంకా. సో దాన్ని n లాంబ్డా నాట్ ని ఏమనుకుంటున్నాం అంటే r నాట్ అంటున్నాం. ఈ యొక్క n లాంబ్డా నాట్ ని r నాట్ అనుకొని మళ్ళీ ఒక సమీకరణం వచ్చింది, r = r0 e⁻ లాంబ్డా టీ. సో యాక్టివిటీ క్రియాశీలత అంటే సింపుల్ గా మీరు ఏం గుర్తుంచుకోవాలా, లాంబ్డా n. n అంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ఐ సబ్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ ఫైనలీ ఐ గోట్ దిస్. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ రాశాను, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ యాక్టివిటీకి, రేడియో యాక్టివిటీకి యూనిట్స్ ఏంటంటే బెకరల్స్. రేడియో యాక్టివిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి నాన్న, బెకరల్స్. దాని 1 క్యూరీ వాల్యూ ఎంత బేటా, 3.7 × 10⁻10 విఘటన స్థిరాంక, విఘటన కేంద్రకాల సంఖ్య. 1 క్యూరీ వాల్యూ ఎంత, 3.7 × 10⁻10 పెట్టేది, పవర్ ఇట్లా రాయాలి 10. ఓకే, సో ఈ బెకరల్ అని గుర్తుంచుకోని, ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్, బైపీసీ పిల్లలకు డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడతాడు. రేడియో ధార్మిక ప్రమాణం ఎంత, బెకరల్ అంతే. ఒక క్యూరీ వాల్యూ ఎంత, ఇది యాక్టివిటీ ఫార్ములా లాంబ్డా ఎన్. ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్ మీకు డైరెక్ట్ బిట్ వస్తాయి. నోట్ చేసుకున్నా బేటా? ఐ నో యూ వాంట్ టు లీవ్, బట్ ఇట్స్ ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ బేటా. టైం మనకు లేదు, వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 99కి వస్తేనే ఎవరు తగ్గిపోతూనే ఉన్నారు. గంటన్నర కూడా మీరు పేషెన్స్ లేకపోతే ఎలా బేటా? గంట 1.5 hours కూడా మనకు పేషెన్స్ లేకపోతే హౌ కెన్ వి గెట్ ర్యాంక్, టెల్ మీ. కష్టపడాలన్నా. అర్ధ జీవిత కాలం అంటే ఏంటి, హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్. వాట్ ఈస్ ద హాఫ్ లైఫ్ పీరియడ్? హాఫ్ లైఫ్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఇప్పుడు నేను 40 ఏళ్ళు ఉన్నాను బేట, హాఫ్ లైఫ్ ఎంత ఉంటుంది? సపోజ్ నాకు 100 సంవత్సరాలు మనిషికి గరిష్టం అనుకుంటే 50 ఏళ్ళకి వచ్చే వరకు నువ్వు హాఫ్ లైఫ్కి వచ్చావు అంటే ఒక పదార్థము యొక్క సగభాగము విఘటనము చెందడానికి, సగ జీవితం అయిపోవడానికి కావలసిన టైంనే అర్ధ జీవిత కాలం అంటారు. the time required to decay into half of the initial
like weight, initial weight. So the amount of time required to decay into initial mass. Suppose initial mass m anukunte, m naught anukunte, అది m naught by 2 అవ్వడానికి బెట. The time required to decay into m by 2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అవ్వడానికి దానికి కావాల్సిన టైంని ఏమంటారు? అర్ధ జీవిత కాలము. ఓకే, అర్ధ జీవిత కాలం అంటే అర్థమైందా? ఒకసారి ముందు పేజీ పెట్టారా సార్? ఎందుకు నాన్న మిస్ అయ్యావా? ఇంత ముందుది ఏమైంది? ముందు స్లైడ్లో ఏమైంది? కాపీ చేసుకోలేదా? మిస్ అయ్యాను సార్ అంటే ఎట్లా నాన్న? చాలా మంది దేర్ ఆర్ టఫ్. ఇదే బెట యాక్టివిటీ. సో ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది యూనిట్స్. అర్ధ జీవిత రేడియో దార్మికకు యూనిట్స్ ఏంటంటే బెకరల్స్ అంట. తెలుగులో బెకరల్ అని రాసుకోండి. క్యూరీ వాల్యూ ఇది గుర్తుంచుకోమ్మా. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎన్ యాక్టివిటీకి. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎన్. ఓకే, చేంజ్ చేస్తున్నా బెట. మళ్ళీ చెప్పరా సార్? నానా ఇది ఏం లేదు బెట. క్రియాశీలతకు నిర్వచనం ఏంటంటే ఏకకాలంలో విఘటనాల సంఖ్య. అంటే మనం ఒక సెకండ్ అనుకుంటే ఒక సెకండ్ లో ఎన్ని విఘటనాలు చెందాయి. సపోజ్ యురేనియం 2 సార్లు విఘటన చెందింది. సపోజ్ యురేనియం 2 సార్లు విఘటన చెందిందంటే ఏకకాలం అంటే ఒక సెకండ్ లో విఘటనాల సంఖ్యనే క్రియాశీలత. అంటే ఎంత యాక్టివ్ ఉన్నావు. నువ్వు ఉన్నావమ్మా, రాధికనో సపోజ్ వసంతనో, ఎవరో వసంత్ అనుకుందాం. ఎంత యాక్టివ్ ఉన్నావు అంటే అంత యాక్టివ్ ఉన్నావు అంటున్నాను. అంటే సార్ చెప్పే ప్రతి వర్డ్ను నా బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కించుకుంటున్నా సార్ అంటే యు ఆర్ టూ యాక్టివ్. నా బ్రెయిన్ లో ఉన్న మెమరీ చిప్ లో పెట్టేస్తున్నా సార్ అంటే యు ఆర్ టూ యాక్టివ్. దట్ ఈస్ సింప్లీ యాక్టివిటీ. అంటే క్రియాశీలత అంటే ఎంత క్రియాశీలంగా ఉన్నది, అంటే ఎంత డీకే అవుతుంది, హౌ మచ్ డీకే ఇన్ 1 సెకండ్ అనేదే క్రియాశీలత. దానికి యూనిట్ బెకరల్. రేడియో ధార్మికకు కూడా బెకరల్ అవుతుంది. ఒక క్యూరీ వాల్యూ ఇది. అలాగే ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఎన్ బెట. అది ఎన్ అంటే మనకు ఆల్రెడీ n0 e పవర్ మైనస్ లాంబ్డా టీ. ఇక్కడ లాంబ్డా కూడా వస్తుంది బెట. లాంబ్డా కూడా ఉంటుంది. లాంబ్డా ఎన్ నాట్ అనేది ఆర్ నాట్ అనుకున్నాం. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ. అర్ధ జీవిత కాలం అంటే ఇందాక చెప్పిన కదా, ఒక వస్తువు ద్రవ్యరాశి సగం అవ్వడం పట్టే కాలాన్ని అర్ధ జీవిత కాలము. దాన్ని టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ln/2. దాన్నే మనం ఇది ఒక ఫార్ములా గుర్తుంచుకోవాలి బెట. నోట్ డౌన్ దిస్. ఈ క్రింది దానిలో అర్ధ జీవిత కాలం సూచించే సమీకరణం తెలపండి అంటాడు. ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ఆప్షన్స్ లో అర్ధ జీవిత కాలానికి సమీకరణాన్ని ఏదన్నా అడగవచ్చు. అంటే కింద ఆప్షన్స్ ln2 లాంబ్డా ఉండొచ్చు. దాన్నే లాగర్థంలో కన్వర్ట్ చేస్తే ln అంటే ln నుంచి లాగర్థంలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 2.303 ఇంటూ log2 బై లాంబ్డా. దీన్నే ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. ఇంకా log2 విలువ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనల్ గా వచ్చేది మనకు 0.693 బై లాంబ్డా. ఈ 3 సమీకరణాలు మీరు గుర్తుంచు. బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయినాయా? Yes. So you should keep all these 3 equations in your brain. So ikkada manaku ln2/2 lambda 2.303 by lambda log2 0.693 by lambda. ఈ 3 ఈక్వేషన్లు మీ బ్రెయిన్ లో ఉండాలి బెట. సో అర్ధ జీవిత కాలముల సంఖ్య n అయితే ఇది కూడా వెరీ 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 5 స్టార్స్ బెట. ఇక్కడ 5 స్టార్ ప్రాబ్లం ఇది. దీని మీదే మనం లెక్కలు మొత్తం చేసేది ఈ చాప్టర్లో. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే అర్ధ జీవిత కాలము n అయితే, అర్ధ జీవిత కాలము n అంటే సంఖ్య, అర్ధ జీవిత కాలముల సంఖ్య n అయితే n/n0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/2 పవర్ n. n అంటే ఏంది లేదు బెట. n అంటే t బై t and half. t by t half. సార్ అర్థం కాలే సార్? నాన్న ఏం లేదు బెట. అర్ధ జీవిత కాలంలో సంఖ్య n అయితే n విలువ ఏం లేదు బెట.
n అనేది అంటే ఇట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది టోటల్ టైం బై హాఫ్ టైం. అంటే ఒక పదార్థం మొత్తము విఘటనం చెందడానికి పట్టిన కాలము బై సగభాగము విఘటనం చెందడానికి పట్టిన కాలం. ఇట్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ ది టోటల్ టైమ్ టు డికే ద ఆబ్జెక్ట్ టు ది హాఫ్ టైమ్ ఫర్ ద టు డికే ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇట్ ద టైమ్ రిక్వైర్డ్ టు డికే హాఫ్ అంటే సగభాగం సగం డీకే అవడానికి పట్టిన కాలము మొత్తము డీకే అవడానికి పట్టిన కాలం నిష్పత్తి ఎన్ని పెట్టాయి. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు నోట్ డౌన్ దట్ పాయింట్. This is equation also very important. N is equal to T by T and half. N is equal to T ante total time. T and half ante half time. So N by N0 is equal to 1 by 2 power N. N వచ్చేసింది. N0 అంటే విఘటనం చెందక ముందుకు కేంద్రకాల సంఖ్య, విఘటనం చెందిన తర్వాత కేంద్రకాల సంఖ్య. ఓకే, సో తర్వాత సగటు జీవిత కాలము, సరాసరి లేదా సగటు జీవిత కాలం అంటే సింపుల్ గా గుర్తుంచుకో 1 by లాంబ్డా. అంటే మనకు వచ్చినటువంటి 1 by లాంబ్డా విలువనే T by 0.693 అవుతుంది. ఓకే నానా, సగటు జీవిత కాలం అంటే 1 by half this 1 by T నే ఏమంటారు, సగటు జీవిత కాలము, యావరేజ్ టైం. అర్థమైందా? 1 by T చేస్తే వచ్చేదే అంతే కదా. 1 by T అంటేనే పైకి వెళ్తుంది అది. T 1 by లాంబ్డా, 1 by లాంబ్డా అంటే రివర్స్ అయిపోతుంది అంతే కదా, అంతే కదా. సో T by రివర్స్ ఆఫ్ దిస్ బెట్టా, రివర్స్ ఆఫ్ ఇక్కడ లాంబ్డా, యా 1 by లాంబ్డా యాక్చువల్లీ, సారీ ఇట్స్ 1 by లాంబ్డా. 1 by లాంబ్డా ఈజ్ నథింగ్ బట్ T by 0.693. ఈ లాంబ్డా ఇటు ఏం చేయండి అని అంటే ఈ 0.63ని ఇటు తీసుకురండి. అంటే ఏమైతుంది అప్పుడు T by 0.693 రైట్ నానా. ఇక్కడ ఏం మిగిలింది అటు సైడ్ 1 by లాంబ్డా, 1 by లాంబ్డా. సో 1 by లాంబ్డానే మనం ఏమంటున్నాము, సగటు జీవిత కాలము, యావరేజ్ టైం. క్లాస్ టైం అంతా సేపు సార్ అప్పుడే బోర్ కొడుతుందా నాన్న? ఏం లేదు నాన్న, మనకు ఉన్నది 10 రోజులు లేదు. సెకండ్ ఇయర్ అన్న మనం కొంచెం వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ గానా, సెకండ్ ఇయర్ ని మనము కొంచెం కంప్లీట్ చెయ్యాలి. ఓకే, సో సెకండ్ ఇయర్ ని కంప్లీట్ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్ లా అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 చాప్టర్లు ఈజీ క్వశ్చన్లు వచ్చే చాప్టర్లని చెప్పుకుందాం. ఓకే బేటా, అయిపోయింది బేటా. సో రేడియో ఐసోటోప్స్ ఉన్నాయిగా బేటా, మనకు ఉపయోగాలు. రేడియో ఐసోటోప్స్ ఉపయోగాలు ఏంటంటే, అంటే సార్ రేడియో ఐసోటోప్స్ అంటే ఇందాక మనకు ఐసోటోప్స్ అంటే ఏంది, పరమాణు సంఖ్య సేమ్ ఉండి ద్రవ్యరాశి సంఖ్య వేరుగా ఉన్న వాటినే మనము రేడియో ఐసోటోప్స్ అనుకున్నాము. ఆ రేడియో ఐసోటోప్స్ 10 నిమిషాలు వేస్ట్ అయింది కాబట్టి, సో అర్ధ జీవిత రేడియో ఐసోటోప్ సోడియం ఏమో ఎక్కడ వాడతామంటే రక్త ప్రసరణ, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫ్లో రేట్ కనుక్కోవడానికి మనము రేడియో సోడియం ని వాడతాం బెట్ట. వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్. రేడియో సోడియం ని మనం బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఫ్లో రేట్ అంటే రక్త ప్రసరణ కనుక్కోవడానికి మనం ఏది వాడతాము, రేడియో ఐసోటోపును. ఇంకా దేని, థైరాయిడ్. మోస్ట్ లేడీస్ కి థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, బాగా లావ్ అయిపోతా ఉంటారు. థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం వచ్చితే ఆ చికిత్సలో మనం ఏం వాడతాము, రేడియో అయోడిన్ వాడతారు బెట. రేడియో అయోడిన్ ఎక్కడ వాడతారు, థైరాయిడ్ చికిత్స కోసము. మోస్ట్ ఆఫ్ ద లేడీస్ కి చాలా ప్రాబ్లం ఉంటుంది, థైరాయిడ్ ఇష్యూస్ తో బాధపడే వాళ్ళు, గర్ల్స్ కి. ఆ వాళ్లకు అయోడిన్, రేడియో అయోడిన్ అయిన ఐసోటోప్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేస్తారు బిడ్డ, చికిత్సలో వాడతాము. రక్త ప్రసరణ ఏమో సోడియము, థైరాయిడ్ కి ఏమో అయోడిను, క్యాన్సర్ ని గుర్తించడానికి ఏమో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కోబాల్ట్, రేడియో కోబాల్ట్ వాడతారు. క్యాన్సర్ ఒకవేళ వస్తే రేడియో కోబాల్ట్ నుంచి క్యాన్సర్ ఉందా లేదా తెలుసుకుంటాము, అంటే క్యాన్సర్ సెల్ అక్కడ ఉందా లేదా అనేది తెలుసుకుంటాము.
సపోజ్ శిలాజాల వయసు ఒక టెంపుల్ ఉంది బేట, తమిళనాడులో ఒక టెంపుల్ ఉంది, అది 1000 సంవత్సరాల 500 సంవత్సరాల తెలుసుకోవడానికి రేడియో కార్బన్ C14 బెట, రేడియో కార్బన్ ఐసోటోప్ ని వాడతాము. C14 C6 14 ని మనం దేనికి వాడతాము? శిలాజాల వయస్సు అంటే ఏజ్. ఇప్పుడు కొన్ని ఖనిజాలు దొరుకుతాయి భూమి లోపల. ఒక రాజుల కాలము, మనము శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు పరిపాలిస్తున్నటువంటి కాలంలో దొరికిన ఖనిజాలు కానీ, డబ్బులు కానీ, పైసలు కానీ, నగలు కానీ దొరికితే అవి ఎన్ని సంవత్సరాలు అని తెలుసుకోవడానికి మనం కార్బన్ 14 ఏజ్ ని మనం డిటర్మైన్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. క్యాన్సర్ కి ఏమో అందరు బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోవాలా. క్యాన్సర్ అనగానే సార్ కోబాల్ట్, అయోడిన్ అనగానే సార్ రెడ్ సార్, కార్బన్ అనగానే సార్ ఏజ్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాం సార్, సోడియం అనగానే బ్లడ్ సర్క్యులేషన్. ఎస్ సార్, ఐ కెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ మై బ్రెయిన్ చిప్ లో. పెట్టారా బ్రెయిన్ లో? కళ్ళు మూసుకొని ఒకసారి అనుకోండి. బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ సోడియం, థైరాయిడ్ అయోడిన్, క్యాన్సర్ కోబాల్ట్, శిలాజాల వయసుకి కార్బన్ 14. థ్యాంక్ యూ బేటా. అయితే బేటా నాకే న్యూట్రాన్ చార్ట్ వీక్ లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది, బట్ ఐ డోంట్. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ని చూడండి ఎట్లుంది, ఇంత పెద్దగా ఉంటుంది బేటా. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ మీరు డయాగ్రామ్ వేసుకున్నారు, ఎస్ఏ క్వశ్చన్ వచ్చింది, రాశారు సింపుల్ గా, కానీ కనిపిస్తుందా వీడియో? ఎంత పెద్దగా ఉంటుందో చూడండి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఎంత ఇట్స్ రియలీ రియలీ గ్రేట్. ఆ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ చూస్తే మీకు సైంటిస్ట్ అయిపోవాలనిపిస్తుంది కదా, ఇలాంటి దాంట్లో పనిచేయాలనిపిస్తుందా? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ లో పని చేస్తే మనకు ఎంత జీవితానికి ఇంకా లైఫ్ ఇంకా అవసరం లేదు, సాధించినవంటే ఒకటి చాలు. అందుకే మీరందరూ కూడా ఏం కావాలి, మౌనిక అందరు కూడా మీరు ఐ వుడ్ లైక్ టు యూ అంటే మీరందరూ కూడా మంచి సైంటిస్టులు అవ్వాలని నాకు కోరిక. అట్లీస్ట్ కొంతమంది అన్న, ఓకే, డెఫినెట్ గా నాన్న ఆ హ్యాపీనెస్ మిలియన్ క్రోర్స్ డబ్బులు వచ్చినా కూడా హ్యాపీనెస్ ఉండదు. మనం ఓ దగ్గర కనుక్కున్నాం అంటే, చిన్నది కనుక్కున్నా సరే 100 కోట్లు ఇచ్చినా కూడా మనకు ఆ సంతోషం రాదు. డబ్బులు ఏం ఖర్చు పెట్టాలనే ఆలోచన, అది ఏముంటుంది, డబ్బులు నీకు ₹1 ఇస్తే ఏం చేస్తారు, ఏం చేయాలో కూడా అర్థం కాని పరిస్థితి. కానీ ఒక్కటి ఎక్సైట్మెంట్ మనం కనుక్కుంటే 100,000 మంది, లక్షల మంది మనది కోట్ చేస్తూ ఉంటారు. మనం కనుక్కున్నది తరతరాలుగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా న్యూట్రాన్. ఓకే, ఇది అయిపోయింది కదా. న్యూట్రాన్ గురించి నేను ఒక 2 పాయింట్స్ అయిపోయింది, ఐ విల్ క్లోజ్ ఇట్. ఇది ఆవేశం లేని కణం. న్యూట్రాన్కి ఆవేశం లేదు కదా, న్యూట్రాన్కి ఆవేశం అధికంగా చొచ్చుకుపోగలదు, ఇది బాగా చొచ్చుకొని పోగలదు. ఇది న్యూట్రాన్ డీకే చెంది అది ఏ విధంగా మారుతుంది అంటే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్. న్యూట్రాన్ డీకే చెంది ప్రోటాను ఏ విధంగా మారుతుందనా, ఒక ఎలక్ట్రాను ఒక యాంటీ న్యూట్రోగా మారుతుంది. దీనికి చార్జ్ లేదు. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ సార్, తెలుసు. చొచ్చుకపోతుంది, బాగా చొచ్చుకపోతుంది, ఎందుకంటే డైఫ్రాక్షన్ లో చెందుతుంది. న్యూట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్, న్యూట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్ అనేది కూడా ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్, న్యూట్రాన్ డైఫ్రాక్షన్. న్యూట్రాన్ డీకే చెంది అంటే విఘటన చెంది ఏ విధంగా మారుతుంది, ఈ విధంగా మారుతుంది. ఏ విధంగా మారుతుంది, ఒక ప్రోటాన్, ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఒక న్యూట్రినో. న్యూట్రాన్ విఘటన చెంది ఏ విధంగా మారిపోతుంది, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈక్వేషన్, నోట్ డౌన్. న్యూట్రాన్ అనేది ఒక ప్రోటాన్ సార్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ సార్, ఒక యాంటీ న్యూట్రినో. బ్రెయిన్ నుండి బాగా గుర్తుంచుకోవాలా. N01 gives rise to -1 E0 plus neutrino anti పైన మైనస్. N01 gives rise to proton H11 plus electron -1 ఆవేశం -1 0 ప్లస్ న్యూట్రినో. అందరికి గుర్తుందా, బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళిపోయిందా? సో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బెటా. న్యూట్రాన్ ధర్మాలకు సంబంధించి ఒకవేళ డైరెక్ట్ బైపీసీ క్వశ్చన్స్ రావచ్చు.
Okay, then moving into beta. Sorry, I am taking little longer time, but I am getting like we don't have much time beta. ఇంకా నాకే అంటే తొందరగా కంప్లీట్ చేయలేకపోతున్నాను, ఒక బాధ ఉంది. బట్ వాట్ నేర్చుకుంది తృప్తిగా నేర్చుకున్న ఒక ఫీలింగ్ మాత్రం ఉంది. వాట్ ఎవర్ వి లెర్న్ ఇట్ డెఫినెట్ గా కాన్సెప్ట్ వచ్చాయి అనిపిస్తుంది అందరికి. వాట్ ఎవర్ మీన్ సెకండ్ ఇయర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న 50% ఎంసెట్ క్వశ్చన్ చేస్తామని నమ్మకం ఉంది మనలో. సబ్జెక్ట్ వచ్చిన నమ్మకం ఉంది బేటా. దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్. ఎస్ కదా, ఎంత నేర్చుకున్నామని కాదు, నేర్చుకుంది పర్ఫెక్ట్ అయ్యామా లేదనేదే ఇంపార్టెంట్. సో న్యూక్లియర్ ఫిషన్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్ అంటే ఏంటి బేటా? ఒక భార కేంద్రకము, ఒక భార కేంద్రకము రెండు లేదా అంతకన్నా తక్కువ కేంద్రకాలుగా విడిపోవడాన్నే న్యూక్లియర్ ఫిషన్. ఫిషన్ అంటే కటింగ్. The process in which heavier nucleus decay into smaller nuclei. The process in which heavier nuclei decay into smaller nuclei. ఒక భార కేంద్రకం చిన్న కేంద్రకాలుగా విడిపోవడాన్ని కేంద్రక విచ్చిత్తి అంటారు. ఇది ఆటం బాంబు బేటా. ఆటం బాంబే ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాడు ఎంసెట్ డెఫినెట్ బిట్. కేంద్రక విచ్చిత్తిలో జరిగే చర్యకు ఉదాహరణ ఏంటి? ఆటం బాంబు. ఆటం బాంబులో ఇదే జరుగుతుంది బేటా. ఆటం బాంబు వేస్తే దేశమే మొత్తం కంప్లీట్ కొలాప్స్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే కేంద్రక విచ్చిత్తి జరుగుతుంది, న్యూక్లియర్ ఫిషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడే అది బాంబుగా మారి పెద్దగా అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ ఆటం బాంబుకి ఎగ్జాంపుల్ అనగానే ఏం చెప్తారు? కేంద్రక విచ్చిత్తి సార్, న్యూక్లియర్ ఫిషన్. ఆటం బాంబ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్, ఆటం బాంబ్ న్యూక్లియర్ ఫిషన్. గుర్తుంచుకోవాలా బ్రెయిన్ లా. ఆటం బాంబు ఈ క్రింది వాటిలో జరుగుతుంది, కేంద్రక విచ్చిత్తి, కేంద్రక సంలీనము ఏది కాదు అన్ని అని చెప్తాడు. న్యూక్లియర్ ఫిషన్ కేంద్రక విచ్చిత్తి, న్యూక్లియర్ ఫిషన్ ఆటం బాంబు. హైడ్రోజన్ బాంబ్, హైడ్రోజన్ బాంబ్ అంటే ఫ్యూజన్ కేంద్రక సంలీనము. కేంద్రక సంలీనం అంటే రెండు హైడ్రోజన్లు కలిపి హీలియం గా మారే ప్రక్రియను హైడ్రోజన్ బాంబ్. హైడ్రోజన్ బాంబ్ దేనికి ఉదాహరణ? సంలీనము, కలవడం, సంలీనము. సో ఇది ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఆటమ్స్ కంబైన్ టుగెదర్. రెండు లైటర్ పార్టికల్స్ ఒకటిగా మారేదేమో ఫ్యూజ్ అవుతాయి. ఫ్యూజ్ అంటే కలిసిపోవడము, ఫిషన్ అంటే విడిపోవడము. ఆటం బాంబు విడిపోయేది, కలిసేది హైడ్రోజన్ బాంబ్. ఈ రెండు మీకు గుర్తుండాలి బ్రెయిన్ లో, నాన్న చిప్ లోకి వెళ్ళిపోవాలా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే చాలా మంది వెళ్ళిపోతున్నారు, వాళ్ళు మిస్ అయిపోయినట్టే. అయితే విచ్చిత్తి చర్యలో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బేటా. విచ్చిత్తి చర్యలో ఎంత శక్తి వస్తుంది? కేంద్రక విచ్చిత్తి చర్యలో ఎంత శక్తి వస్తుంది బేటా? 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 200. వెరీ గుడ్. జపాన్ లో జరిగింది అదే బేటా, హిరోషిమా నగాషిమా. ఓ వెరీ గుడ్. హైడ్రోజన్ బాంబ్ ఎగ్జాంపుల్స్ సన్. వెరీ గుడ్. హైడ్రోజన్ బాంబులో సన్ లో జరుగుతుంది. వెరీ నైస్. కేంద్రక సంలీనం హైడ్రోజన్ బాంబు సన్ లో, సూర్యునిలో జరిగేదానికి ఉదాహరణ హైడ్రోజన్ బాంబు. ఆటం బాంబు ఏమో విచ్చిత్తిలే. వెరీ గుడ్ అన్న. హూ సెడ్ దట్? లలితారెడ్డి. వెరీ గుడ్. ఒక విచ్చిత్తి చర్యలో ఎంత శక్తి ఏర్పడుతుందని అంటే 200 మెగా. గుర్తుంచుకొని బ్రెయిన్ లో వెళ్ళిపోవాలా. హౌ మచ్? 200 మెగా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. ఎన్ని న్యూట్రాన్లు వస్తాయి బేటా? 2.5 న్యూట్రాన్లు వస్తాయి. ఇది శృంఖల చర్య. ఏంటి శృంఖల చర్య అంటే? చైన్ రియాక్షన్. ఇట్లా మల్టిప్లై అయిపోతా ఉంటది బేటా. ఒక న్యూట్రాన్ 3 న్యూట్రాన్లు 9 న్యూట్రాన్లు 27 న్యూట్రాన్స్ ఇంటూ 3. ఓకే, ఆ విధంగా కేంద్రక విచ్చిత్తి జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా శక్తి వెలువడుతుంది, మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది బేటా. ఆకలి అవుతుంది సార్. ఓకే, అయిపోయింది బేటా. సారీ, యురేనియం తీసుకున్నాను బేటా. ఒక న్యూట్రాన్ తోని కొల్లాయిడ్ చేపించా, తాడనం. ఇది ఒక అస్థిరమైన కేంద్రం ఏర్పడింది. మొదట ఏ విధంగా జరుగుతుంది కేంద్రక విచ్చిత్తి అని చెప్తున్నాను.
అస్థిరమైన ఇది ఏమైంది విచ్చిత్తి చెంది 2 కేంద్రకాలుగా విడిపోయింది. 2 కేంద్రకాలుగా విడిపోయి ఏమైంది 3 న్యూట్రాన్స్ ఇంత శక్తి ఏర్పడింది. 200 శక్తి 200 శక్తి ఏర్పడింది. యురేనియం 92 235 బికమ్ 236 అన్స్టేబుల్ అస్థిరంగా ఏర్పడి బేరియం క్రిప్టాన్ గా మారి ఎన్ని న్యూట్రాన్లు ఏర్పడి ఇది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది బెట. చైన్ రియాక్షన్ శృంఖల చర్య జరిగి శక్తి భయంకరంగా ఎక్కువ ఏర్పడుతుంది బెట. ఇదే మనకు కేంద్రక విచ్చిత్తికి సంబంధించిన సమీకరణము. ఓకే సార్, లాస్ట్ 3 క్లాసెస్ దీంతో 4 క్లాసెస్ నాకు పంపించలేదు సార్. నేను యూట్యూబ్ లో పెడితే పిల్లలు చాలా మంది చూస్తున్నారు మన పిల్లలు సార్. ప్లీజ్ అశ్విన్ సార్ కొంచెము అవి నాకు పంపిస్తే లాస్ట్ 4 దీంతో 4th క్లాస్ సార్ అవి పంపిస్తే యూట్యూబ్ లో పెట్టేస్తే పిల్లలు చాలా మంది recording I have uploaded. ఓకే సార్ ప్లీజ్ సార్ 24th I have uploaded. ఓకే ఓకే వాళ్ళు ఈజీగా వాళ్ళు యూట్యూబ్ లో అయితే సార్ जी sir. Sir, can you send all the classes, sir? Last 3 plus Sir, 1. I have uploaded in the same folder. Really? Uploaded in the same folder. Yes, I did it last night only. So, Okay, I didn't. I'll check it, sir. Please, just send me link. If you can able to, maybe you can send. I mean, I Okay, think you have sent. I can check it, sir. I can check. I can check it. Sir. Otherwise. Okay, okay, sir. Okay, sir. So yeah, student, last slide over. న్యూక్లియర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే మనకు విచ్చిత్తి చర్య జరుగుతూనే ఉంటది బెట. అటం బాంబు కాబట్టి ఇట్స్ రిపీటెడ్ కాబట్టి ప్రస్తుత విచ్చిత్తి సంఘటనలో న్యూట్రాన్ల సంఖ్యకు అంతకు ముందు విచ్చిత్తి జరిగిన సంఘటనలో న్యూట్రాన్ల సంఖ్య నిష్పత్తినే మనం ఏమంటామంటే కే. ఇది ఏంటంటే ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్ బెట. న్యూట్రాన్ల ప్రత్యుత్పాదక గుణకం అంటారు. న్యూట్రాన్ల ప్రత్యుత్పాదక గుణకం న్యూక్లియర్ మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్. అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు ఎన్నైతే న్యూట్రాన్లు ఏర్పడ్డాయో సపోజ్ ఇప్పుడు 27 ఏర్పడ్డాయి బెట. ఓకే, అంతకు ముందుకు ఎన్ని ఏర్పడతాయి 3 కదా. 3 అనేది 3 రెట్లు కదా. 3 అంత ముందు 9 ఉన్నాను. సో 27/9 ఎంత అవుతుంది అప్పుడు 3 వస్తుంది మనకి. ఒక చర్యలో ఏర్పడిన న్యూట్రాన్ల సంఖ్యకు అంతకు ముందుకు ఏర్పడినటువంటి న్యూట్రాన్ల సంఖ్య నిష్పత్తినే ఈ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఎంత మల్టిప్లై అవుతున్నాయి అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ అది సమానం అయితే సందిగ్ధ స్థితి అంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళదు, అక్కడికే మనకు ఆటం బాంబు కంటిన్యూగా పేలదు, అది అక్కడికే సందిగ్ధ స్థితి. ఒకవేళ కే గ్రేటర్ దెన్ అయితే అతి సందిగ్ధ స్థితి అంటే కంటిన్యూస్ గా చైన్ ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంటుంది, కొలాప్స్ అయిపోతూనే ఉంటది. కంట్రీ పబ్లిక్ మొత్తం మంటలు మొత్తం కొలాప్స్ అవుతుంది. నిమ్న స్థితి అంటే అసలు చర్యనే జరగదు, అసలు అది న్యూట్రాన్ యురేనియం తోని తాడనమే చెందదు. ఆటం బాంబ్ అనేది ఫిషన్ రియాక్షన్ కి ఎగ్జాంపుల్. నోట్ చేసుకురా బేటా, ఇవి అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్. అంటే మల్టిపుల్ చాయిస్ లో అడుగుతుంది. ఈ క్రింది దానిలో సందిగ్ధ స్థితి చూపిస్తుంది అంటే K = 1. ఈ క్రింది దానిలో అతి సందిగ్ధ స్థితి అంటే గ్రేటర్ దెన్ 1. ఇవి గుర్తుంచుకొని బెట. థ్యాంక్ యూ. ఇది న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ బెట. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎంత గ్రేట్ గా చూస్తే మనకు అసలు సో ఫీలింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇది ఆల్రెడీ ఇంకా లాస్ట్ ఐ గెస్ ఓవర్ రైట్. యా అయిపోయింది. లాస్ట్ స్లైడ్ బెట. కేంద్రక రియాక్టర్ గురించి మాత్రమే ఇది కాబట్టి మీకు ఆల్రెడీ నేర్చుకునే ఎస్ఏ క్వశ్చన్ కాబట్టి డోంట్ వరీ. కేంద్రక రియాక్టర్ లో పనిచేసే సూత్రం గొలుసు చర్య, చైన్ రియాక్షన్. అది ఇందులో యురేనియం ను ఇంధనంగా వాడతాము న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ 92 235. దీనిలో మితకారిగా వాడేది న్యూట్రాన్ల వేగాన్ని తగ్గిస్తాము, అది గ్రాఫైట్. కేంద్రక రియాక్టర్ లో దేన్ని మితకారిగా వాడతారని క్వశ్చన్ అడుగుతారు, గ్రాఫైట్. కేంద్రక రియాక్టర్ లో దేన్ని నియంత్రణ కడ్డీలుగా ఉపయోగిస్తారనే అంటే న్యూట్రాన్లను శోషించుకోవడానికి అవి బోరాన్ రాడ్స్ ను వాడతాము. కేంద్రక రియాక్టర్ లో జనించే ఉష్ణ శక్తిని శీతలీకరణను ఉపయోగించి మనము ఆవిరిగా మార్చి విద్యుత్తుని ఉత్పత్తి చేస్తాము. అర్థమైంది కదా. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంధనము న్యూట్రాన్ల వేగాన్ని, మితకారి అంటే న్యూట్రాన్ల వేగాన్ని తగ్గించేది, అది గ్రాఫైట్. నియంత్రణ కడ్డీలు
అవి న్యూట్రాన్లను శోషించుకుంటాయి. ఎక్కువ న్యూట్రాన్లు వస్తే కొన్నిటిని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటాయి. వచ్చే జనించిన ఉష్ణ శక్తిని మనము నీటి ఆవిరిని శీతలీకరణని వాడి ఆవిరిగా చేసి ఆవిరిని మనము విద్యుత్తుగా తయారు చేస్తున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బేటా, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. సో థింక్ what successfully completed chapter 2 hours. I know, thank you. 2 hours అంటే అవుతుంది నాన్న అప్పుడప్పుడు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండర్స్టాండ్ అయ్యింది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ బేటా, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే, హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. లింక్ పెడతాను, యూట్యూబ్ లో ఉంటుంది, మీకు లింక్ పంపిస్తారు డెఫినెట్ గా. యూట్యూబ్ లో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ తెలుసు కాబట్టి పర్వతాలు కలకుండా యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళి కొడితే అలా యూట్యూబ్ లో మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్లాసెస్ మళ్ళీ వినొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో లెట్ మీ స్టాప్ హియరింగ్. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. సారీ ఫర్ టేకింగ్ మోర్ టైం. చాలా మందికి ఆకలిగా ఉంది. ఐ నో కోపంగా ఉన్నట్టున్నా మీద, కోపపడకండి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ Thank you, sir. everybody. Have a nice day to all.